بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، آج بات کرتے ہیں یہ جو الصفا ہے اور گلوبل ٹریڈ سروسز ہے، ساتھ میں اسمارٹ گروپ کا بھی اس میں ذکر آئے گا، کیونکہ جہاں پہ فراڈ ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں الصفا سے، اور جا کے سیف الرحمان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتانا ہے، اور راجہ ریاض کے بارے میں بھی کچھ آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جتنے بھی یہ چرن بیچنے والے آتے ہیں، اکثر وہی پرانے نوسرے باز ہوتے ہیں، وہی پرانے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو کمپنی کا نام ہے اس میں تھوڑا بہت چینج کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کو وہ بے وقوف بنا لیتے ہیں، آپ کو اپنی جمع پونجی سے محروم کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ان لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک ذمہ داری جو ہم نے اٹھائی ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی مارکیٹ میں نیا فراڈ آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتانے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو جہانزیب عالم ہے الحیات پراپرٹی والا، وہ آپ کے ساتھ دوبارہ کیا گیم کھیلنے والا ہے۔ تو بہت سی باتیں ہیں آپ کے لیے جو کہ آپ کو چکنا کر دے گی، آپ کو ان ظالموں سے بچا لے گی اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم تو بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہوگی کہ ہماری وجہ سے اگر ایک آدمی بھی بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہمیں اب سے کوئی توقع نہیں ہے، آپ کے پاس سے آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کے دعاؤں کے منتظر ہیں اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو الصفا گروپ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی پرانے نوسرے باز ہیں جنہوں نے بی فار یو میں لوٹ مار کی، جنہوں نے جی ٹی میں کی، پے ڈائمنڈ میں کی، جب بھی کوئی مارکیٹ میں وہ آتا ہے نیا، یعنی ایک فراڈ ویب سائٹ آتا ہے یا کمپنی آتی ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ دس از دا نمبر 1 ویب سائٹ آف دا ورلڈ، یعنی یہ دنیا کا ایک بہترین ویب سائٹ ہے، یہ دنیا کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ نہ تو وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے، نہ تو کوئی آپ کو کمانے کا ذریعہ وہ بتاتے ہیں، وہ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ اگر دیکھیں تمبیل پہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ لوگ چیک کر لیں الصفا والے آپ کو کتنی وہ دے رہی ہے مارجن، آپ کو جو آپ کا کرایہ وہ جو بولتے ہیں نا، جو کہ پتہ نہیں وہ مانی روٹیشن کا کون سا وہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، آپ کے پیسے آپ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، پھر جب نیا آدمی آ جاتا ہے نا ان کو وہ مرغا پسنا بولتے ہیں، تو ان مرغے کی وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں نے جمع کیا تقریباً 14-15% تک تو صرف وہ آتا ہے جب آپ کوئی مرغا پسا لیتے ہیں، تو اس میں سے جو 9 لیول تک اس کی جو رینٹ کا وہ ہوتا ہے نا اس کے پرسنٹیج آپ لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے، اب اگر کسی کا گھر کرائے پہ لگا لیتے ہیں وہ آپ کو کمیشن دے گا، دوبارہ اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ایسا عمل کرے گا کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ لیکن یہ لوگ ہیں، یہ کدھر سے 90 آدمی تک یعنی وہ ریفرل بونس دے رہے ہیں، وہ کرائے میں بھی ان کو جو وہ بولتے ہیں کہ بینیفٹ آتا ہے، پروفٹ آتا ہے، اس میں بھی ان کو پیسہ دے رہے ہیں، بونس بھی دے رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ اس میں تقریباً 5 لاکھ یا 4.5 لاکھ روپے تو موقع پر ہی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو اگر 10 لاکھ کا 70,000 ملتا ہے تو 15-13,000 14,000 ان کو بھی ملتا ہے۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پیسے آپ کے رشتہ داروں کو یعنی جو لوٹوائے جاتے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، جو آپ کے دوستوں کو ہوتے ہیں تو ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی 9ویں 10ویں یا 5ویں 7ویں تک لوگوں کو وہ کمیشن بونس وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، تو یہی آپ کے لیے انف ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فراڈ کمپنی ہے۔ ابھی گلوبل ٹریڈ سروسز والے جو ہیں وہ دڑ وہ رسیپ شائع کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک نیا مرغا پس جاتے ہیں، اس میں 5,000 کسی کا کمیشن ہوتا ہے تو اس کے کمیشن کے بھی وہ شائع کر لیتے ہیں، پھر وہ دوسرے کا بونس ہوتا ہے اس کا بھی وہ کر لیتے ہیں، اور بونس دڑ دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم نے اتنا وڈرا دیا۔ وڈرا میں ڈرا کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے آپ کے پیسے آپ میں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے کیشورت میں لوگوں کو بتایا، لیکن لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ ہم نے ادھر بتایا کہ آپ سے 25% کس چیز کے مانگے جا رہے ہیں، اگر ہیں تو آپ کے پرانے پیسے سے کاٹ لیے جائے۔ وہ 25% ان سے اس لیے مانگے جا رہے تھے، اس ٹائم ہم نے ان کو بتایا۔ ابھی ہم الحیات والوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ 25% دے دیں، پھر وہ 25% میں سے آپ کو تھوڑا تھوڑا دیں گے، پھر آپ دوسرے مرغے کو پسائیں گے، اس سے 10-20 لاکھ روپے لیں گے۔ وہ بولتے ہیں کہ آپ اگر ورکنگ کریں گے، ان کا ورک کیا ہوتا ہے اپنے
आगे पीछे से जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको पकड़ पकड़ के इनके सामने काटना है, उनकी बोटियां करके वो खानी है। अल्लाह माफ करे, ये जालिम है, ये जाबिर है, ये नौसरबाज है, ना तो इनका दीन है ना ईमान है। उनका ईमान ये है कि एक पाव गोश्त के लिए आपकी पूरी गाय जो है वो काट ले। इन जालिमों से आपने खुद भी बचना है और अपने दोस्तों को भी बचाना है। हम इसलिए बार बार आपको बोलते हैं कि ये वीडियो आप शेयर करें ताकि एक आदमी इनकी वजह से बच जाए और आपको भी कुछ उसमें अलग की तरफ से हिस्सा मिले। तो जो देशवर्त में हो गया वो कितना बड़ा जुल्म हो गया वो दुनिया याद रखेगी। जो वो चौधरी थे, जो नवाब थे, जो बादशाह थे, जो पता नहीं गुजर थे, जो बुचर थे, जितना भी मखलूक था जो लुटमार में मसरूफ था, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के उन्होंने करोड़ों रुपए दोबारा कमाए। एक आदमी ने अपनी वो वीडियो में बताया हुआ था, कोई पता नहीं नियाजी था कि कुछ भी था, कि मेरी टीम में 10 करोड़ रुपए लोगों ने लगा दिया। अगर 10 करोड़ है तो उसमें 1 करोड़ उस जालिम ने कम अज कम अगर 10% कमीशन भी लिया है तो पकड़े हैं, उसने गए हैं। अभी वो खामोश है, पहले वो हमको गालियां दे रहा था कि लोगों को क्यों बता रहे हो कि स्वर्ग जो है वो फ्रॉड है। तो अभी वो किधर है, वो आ जाए लोगों को पैसे दे दे। इसलिए आज हम आपको कह रहे हैं कि ये जो सैफुर रहमान ने लोगों के साथ जुल्म किया, जो राजा रियाद ने जुल्म किया, वो जुल्म आप लोगों के साथ जनजैब आलम के करींदे कर रहे हैं। हम उनके ग्रुपों में सुन रहे हैं, हम उनके ग्रुपों पे नजर रखे हुए हैं। जो उनको इधर से पकड़ सकते हैं, उनके गिरबान पे हाथ डाल सकते हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, और जो नहीं है उनको दोबारा गुलशन हयात में धकेल दिया जाएगा, आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने के लिए। तो खुदारा, ये गुलशन हयात, ये गुलशन वहयात आपने इसमें नहीं जाना है। गुलशन मुलशन कुछ भी नहीं है, बियाबान है। अगर आप एक बार चले गए तो ना आपको पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ये आपके गुलशन को बर्बाद करने वाले हैं। आपका गुलशन आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आप उनका ख्याल रखें, अपने पैसे उनके ऊपर खर्च करें। जो इन जालिमों को आपने दिए हुए हैं उनके निकालने के लिए कानूनी रास्ते अख्तियार करें। उनके लिए जो भी तरीका कर आप अपनाना चाहते हैं वो पैसे वसूल करने की कोशिश करें। लेकिन आइंदा से अगर आप एक पैसा भी इनको देंगे तो अपने औलाद पर जुल्म करेंगे, अपने बच्चों पर जुल्म करेंगे। ये जालिम है, ये जाबिर है, इसको कुछ भी वो नहीं है। इन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई होती है लेकिन ये अल्लाह के लिए नहीं रखी है, और ना इनने सुन्नत की नियत से रखी हुई है। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए रखी हुई है। दाढ़ी वाले अच्छे होते हैं लेकिन दाढ़ी वाले में खराब लोग जो घुस जाते हैं, इस तरह के जालिम, वो दाढ़ी वालों को बदनाम करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पीछे प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि ये कंपनी को ब्लैकमेल करता है। अगर हमने किसी एक कंपनी को ब्लैकमेल किया हुआ है तो हमारे सामने लाया जाए, हमारे साथ उसके प्रूफ शेयर किए जाए, तो हम आपको बता देंगे कि इसने सही बता दिया। लेकिन ये सब जो है हरामजादे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आपने इनकी बातों में नहीं आना है, हमें कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको लूट भी लेते हैं तो हमें कुछ नुकसान नहीं है। याकूब भाई पड़ा हुआ है, उनको भी फरी वाले ने पूरी जिंदगी पेंशन वगैरह से जमा पूंजी से महरूम किया हुआ है। शुगर का मरीज के पाँव उसके खराब है, सब कुछ उसकी वीडियो वगैरह मैंने शेयर की हुई है, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। ना तो उसको अपने पैसे देते हैं, ना उनको फिक्र है। तो ये आपके उस टाइम तक दोस्त हैं, आपके करीब हैं, जब तक आपका पैसा आपके जेब में है। जब ये आपका पैसा आपके जेब से निकाल देंगे तो ये आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, आपके साथ बात भी नहीं करेंगे। इन जालिमों को आपने भगाना है, इन जालिमों को आपने कहीं दूर फेंकना है। ये कचरा है, ना तो इनके साथ आपने गमी करनी है, ना खुशी करनी है, ना इनके गम खुशी में शरीक होना है। रही सैफुर रहमान और राजा की बात, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जितना जुल्म किया, जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया, शायद ये जो फ्रॉड की दुनिया है उसको अगर फ्रॉड की दुनिया का शहंशाह कहा जाए तो कम नहीं होगा। सैफुर रहमान जैसा जालिम आदमी तुमको जिंदगी में नहीं मिलेगा, वरना हमने जिंदगी में देखा है। सैफुर रहमान एक ऐसा शख्स है कि वो अपने अयाशी के लिए अपने बच्चों को छोड़ चुका है, अपने फैमिली को छोड़ चुका है। तो आप क्या चीज़ है, आप कितनी मूली हैं, आप कौन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, आपका वो ख्याल नहीं रखेगा। आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, आपने अपने फैमिली का ख्याल रखना है। सैफुर रहमान जो है वो किसी परीना बन चुकी है, उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं करता है, वो बदनाम ज़माना हो चुका है। अभी राजा रियाद भी बदनाम ज़माना हो चुका है। ना मलिक नवीद को भी लोगों ने पहचान लिया हुआ है, वो स्मार्ट ग्रुप में लूट मार कर रहा है। अभी राजा रियाद ने जो बात की थी कि उसको बताओ कि 3 तलाक़ें बोल के बताओ कि ये कंपनी अच्छी है, तो आप लोग इन सब को बता दीजिएगा जो स्मार्ट ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो अल्फा में कर रहे हैं, जो ग्लोबल ट्रेडिंग में करते हैं सर्विसेज में, या फिर वो जो
वेल्थ गुरु में करते हैं, जिधर भी हैं आपने उनके ऊपर राजा रियाज वाला फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अल्लाह माफ करे, इसमें ऐसे भी गुनहगार होंगे कि वो आपको 3 तलाक भी बोल देगा लेकिन आपको लूटेगा, छोड़ेगा नहीं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने पैसे अपने पास रखें, छोटा मोटा कारोबार शुरू करें, जो भी कर सकते हैं। टैक्सी चलाए, ड्यूटी के बाद छोटा सा दुकान खोले, कपड़े का कारोबार करें, लेकिन इन जालिमों के हाथ में पैसे ना दे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपके महल्ले में, आपके इलाके में, आपके गांव में कोई ऐसा बिजनेसमैन तो होगा जो अच्छी बिजनेस करता है, तो उसको कम रेट पे दे दे। उसको बता दिया करे कि जो आपको मिले, फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख देता हूँ या 5 लाख देता हूँ, अगर आप 20-30 हज़ार कमा लेते हैं तो आधा तेरा आधा मेरा, या 25% तेरा 75 मेरा, जो भी आप करना चाहें वो आप दोनों के दरमियान होगा। लेकिन आपने मुझ पे भी एतमाद नहीं करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप अल्फाफा में पैसे लगाए, आपने नहीं लगाने हैं तो नहीं लगाने हैं, का मतलब है कि नहीं लगाने हैं। एक बार लगा दिए हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर हयात से गुलशन हयात, फिर उससे वाहयात, फिर उससे तहयात आपको लूटा जाएगा, यानी अल हयात तहयात आपको लूटेगा। तो सैफुर रहमान को भी हम बोलते हैं कि तो बगार हो जाओ, लोगों को पैसा वापस करो। इन हरमजादों को, जितने भी लोगों ने कंपनियां बनाई हुए हैं, आपको लूट रहे हैं। हम सबको बोल रहे हैं कि आप ये काम बंद करो, लेकिन वो बंद नहीं करना है उन्होंने। आपने आपको बचाना है, अपने एरिया के लोगों को बचाना है। इंशाल्लाह अगर आप हमारा साथ देंगे तो, अगर इस काम को मैं बार बार कहता हूँ, बंद नहीं कर सकते तो कम जरूर कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई जावेद खान।